Okay, good morning, everybody. Uh, can somebody confirm that I'm audible and Yes, sir. Yes, sir. my screen is also visible clearly? Yes, sir. Okay, okay, Yes, thank sir. you. Thanks a lot for confirmation. Thanks. Okay, so basically, we were discussing about the combustion in CI engines, and I think we have discussed about first and second stage of combustion. So, we'll just revise what we had discussed in the previous lecture and then we will proceed. So we said we have a heterogeneous mixture, we have to burn it, and in order to burn it, we have to prepare the mixture inside the combustion chamber. And for that, uh, we have what we call as injection system, and injection system will ensure that the fuel is being injected into the combustion chamber in the form of droplets. Droplets goes inside the combustion chamber. There, the fuel is being atomized, it is being vaporized, and then air fuel mixture is going to be formed. Then the air fuel mixture reaches self ignition, within inflammability limit. Then it starts getting heated up. Further, the temperature of the mixture reaches self ignition temperature and then it burns. And all these things happened during the first stage of combustion, which we call as ignition delay period. So this was what was happening in the first stage of combustion, which we call as ignition delay. And during this particular period, what all things were happening was divided into two parts, and accordingly we said there are two sub stages of combustion uh, in case of ignition delay. So the sub stages or the sub parts were the physical delay period and the chemical delay. So this particular dividation or classification, the dividation was based on the fact that what is happening during that period. So some physical things were initially happening, like atomization, vaporization, mixture formation, and so on. So these things where the physical things were happening, we called it as a delay period, physical delay period. And further, once the mixture was within the uh, condition where it can start burning, then slowly it catches fire, and the fire, every droplet was being converted into a fireball, burning fireball. So the chemical things were happening corresponding to burning of the fuel, and we call it as a chemical delay period. So that was the first stage of combustion. So physical delay and chemical delay. Further, we discussed about second stage of combustion. So what was the second stage of combustion? We said uh, at point A, your injection has started. Injection has started, and the injection is being continued. Injection is being continued. Injection of the fuel is being continued. So as the injection is being continued, the droplets get clogged inside the combustion chamber during the first stage of combustion, which we call as ignition delay period. बरोबर. काय ड्रॉपलेट्स सुरुवातीला एकदम जे आले ते पेटायला चालू झाले, फक्त थोडं थोडं ऍटमॉस्फिअर चेंज व्हायला चालू झालं, परंतु the line, the combustion curve and motoring curve is same. That means it has not resulted in actual increase in the temperature and pressure of the combustion chamber. Okay, but the fuels which were getting collected in the first stage of combustion, म्हणजे जे ड्रॉपलेट्स फर्स्ट स्टेज मध्ये इंजेक्ट झाले आणि साठले गेले कंबशन चेंबर मध्ये, all these particular droplets suddenly burst, suddenly auto ignite, suddenly goes for combustion in the second stage of combustion, which we call as uncontrolled combustion stage. बरोबर. त्याला म्हणून आपण अनकंट्रोल्ड म्हणालो, कारण आपल्या त्यावर कंट्रोल नाही. And
almost 1/3 of the heat, total heat was being liberated during this short period of B to C. Okay, and finally at the end of this particular stage, almost maximum pressure point has been reached. Next stage was the controlled combustion stage, very very important stage. कारण ही स्टेज आपल्या हातात आहे. ही स्टेज म्हणजे डिझायनरच्या हातात आहे. डिझायनर म्हणजे आपण आता मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून आपल्या हातात म्हणतो. तर ही स्टेज आपल्या हातात आहे, कारण आपण जर रेट ऑफ इंजेक्शन जास्त केलं तर हा कर्व असा जाणार, आणि आपण जर रेट ऑफ इंजेक्शन कमी केलं तर हा कर्व असा जाणार. म्हणजे ही CD कर्व आहे, तो असा किंवा असा कसा जायचा हे आपण ठरवणार. म्हणून त्याला आपण काय नाव दिलं, कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज. बरोबर. आणि बेसिकली या स्टेजमध्ये काय होतंय, या स्टेजमध्ये काय होतंय, या स्टेजमध्ये जे ड्रॉपलेट कंबशन चेंबर मध्ये आतमध्ये एंट्री मारतात, एंट्री मारल्या मारल्या दे स्टार्ट बर्निंग. बाय the pressure and the temperature inside the combustion chamber is so high that the atmosphere is so conducive for burning. म्हणजे आता चूल धाड 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 लाकडं धाड 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 पेटायला लागले. आता दुसरी एक डलपी टाकली की ती डलपी पण लगेच पेटायला चालू होते. सो दुसरा एक लाकडाचा तुकडा टाकला, ओके, it also starts burning immediately, no delay period. In a similar manner, here the atmosphere inside the combustion chamber is so conducive that the droplet starts burning with zero, almost nil ignition delay period, no delay period. म्हणजे ड्रॉपलेट आतमध्ये गेला रे गेला की ते बर्न व्हायला चालू झाला, कारण टेम्परेचरच खूप जास्त आहे, प्रेशर खूप जास्त आहे आतमध्ये. ओके, आणि this particular period is going to end at somewhere here when this particular D point is reached where the injection is going to stop. म्हणजे जोपर्यंत इंजेक्शन थांबत नाही तोपर्यंत हा पिरियड चालू राहील. आणि D point is going to be variable because we know we are going to vary the injection duration depending on the requirement. बरोबर. कारण आपण काय म्हणालो, रेट ऑफ इंजेक्शन आणि इंजेक्शन ड्युरेशन वरती आपण वी आर गोइंग टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पॉवर डेव्हलप्ड बाय द इंजिन. कारण आपण सुरुवातीलाच म्हणालो CI इंजिन्स आर क्वालिटी गवर्न्ड. बरोबर, क्वालिटी गवर्न्ड म्हणा, कारण काय की आपण फ्युअलची क्वांटिटी, इंजेक्शन होणाऱ्या फ्युअलची क्वांटिटी जास्त किंवा कमी करतोय. thereby we are changing the quality of the mixture and that is how we are controlling the amount of power developed by the engine. म्हणजे इंजिन न तयार करणारी पॉवर आपल्याला जर कंट्रोल करायची असेल तर आपण नक्की काय करणार आहे, फ्युअलची क्वांटिटी कमी किंवा जास्त करणार आहे. म्हणजेच फ्युअल इंजेक्शन ड्युरेशन आणि इंजेक्शन रेट या दोन पॅरामीटर आपण व्हेरी करतो. जनरली इंजेक्शन रेट जास्त प्रमाणात आपण व्हेरी करतो, ओके, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉवर. Okay, and in effect we are saying we are changing the quality of the mixture, okay, inside the combustion chamber, and therefore we call CI engines as quality governed engines. Okay, आणि म्हणून हा D point आपल्याला व्हेरिएबल आहे. हा पॉइंट इथं असेल, कधी इथं असेल, कधी इथं असेल, वगैरे वगैरे. सो यू मार्क एनीवेअर हियर, इट इज नॉट अ बिग इश्यू. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज फ्रॉम द पॉइंट C where almost the maximum pressure has reached, point D will be somewhere here where you are going to stop the injection. Okay, and this particular period is what you call as your third stage of combustion, which you call as controlled combustion stage. बरोबर. आणि finally you have the fourth stage of combustion, which you call as after burning. आणि आफ्टर बर्निंग म्हणजे काय, कुठेतरी कोपऱ्यात इकडं तिकडं काय ड्रॉपलेट्स ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळं, हीट जास्त आपल्याला त्याला न मिळू शकल्यामुळं, कुठल्या तरी कारणामुळे ती बर्न होऊ शकले नाहीत. त्याच्या भोवताली तयार झालेला सुरुवातीचा ब्लँकेट आहे ते बाजूला करू न शकल्यामुळं, असे वेगळ्या वेगळ्या कारणामुळे असेल आणि कुठल्या तरी कारणामुळे ती बर्न होऊ शकलं नाही.
आणि असे ड्रॉपलेट ज्या वेळेला त्याला जे पाहिजे बर्निंगसाठी तशा ऍटमॉस्फिअर मध्ये येतील त्या वेळेला ती बर्न व्हायला चालू होईल. ओके, सो some droplets here and there were remaining unburned in the previous stages, and when the atmosphere is becoming conducive for their burning, for example, if it was a lack of oxygen, whenever they get oxygen, or if it is non-availability of the required amount of heat, then whenever they get required amount of heat, like that, when the atmosphere is conducive for that particular droplet burning, at that time it will burn, and this particular period is what you call as after burning. तर ह्या स्टेजला आपण आफ्टर बर्निंग स्टेज असं म्हणतो. बरोबर, आफ्टर बर्निंग स्टेज. आणि हे कधी एंड होणार आहे? इट विल कंटिन्यू टिल ऑल द unburned fuel is going to be burned. Many times it will continue even when the burned gases come into the atmosphere through the tailpipe. आणि म्हणून आपण म्हणालो मागच्या वेळेला ही जी स्टेज आहे ही बरेच वेळेला ऍटमॉस्फिअर मध्ये आलेले आपल्याला होताना दिसते. कशी दिसते? समजा आपण हायवेवरनं चाललोय रात्रीच्या वेळेला आणि एखादा ट्रक, हेवी लोडेड ट्रक चाललेला असेल, तर आपल्याला असं दिसेल की त्याच्या टेल पाईप मधून ठिणग्या बाहेर येत आहेत. ओके, का होते? Why it is happening? Because some droplets which were unable to burn, because when the vehicle is heavily loaded, obviously the amount of fuel supplied will be huge. So more amount of fuel we are supplying into the combustion chamber, and all the fuel is unable to burn within the available time, because as we press on the accelerator, the engine speed is supposed to increase. So the time available for completion of the cycle is going to reduce. And if the time available for completion of the cycle is reduced, it is unable to complete the combustion within the available time. Therefore, that droplets which were unable to burn inside the combustion chamber during its different stages of combustion, and still it remains unburned and comes out into the atmosphere, and when it comes out into the atmosphere, it gets fresh oxygen for burning, and whenever it gets fresh oxygen, preferably it will burn. आणि म्हणून आपल्याला ज्या धुरामधून आपल्याला बाहेर आलेल्या गॅसमध्ये आपल्याला ठिणग्या दिसायला चालू होतात. वाय? so much fuel is becoming unburned, and there is lack of oxygen or deficiency of oxygen in the combustion chamber to burn that much fuel. परंतु आपल्याला हेवी लोडेड व्हेकल असल्यामुळं आपल्याला जास्त एनर्जी पाहिजे, आणि जास्त एनर्जीच्या रिक्वायरमेंटच्या हिशोबानं ड्रायव्हर जास्त ऍक्सेलरेटर दाबतोय, आणि जास्त ऍक्सेलरेटर दाबल्यामुळे जास्त फ्युएल इंजेक्ट होतोय, परंतु तेवढं फ्युएल बर्न होण्याजोगं ऑक्सिजन आतमध्ये अवेलेबल नाहीये. म्हणजेच बरेच फ्युएल ड्रॉपलेट्स बाहेर येताना अनबर्न येत आहेत, आणि ज्या वेळेला ती अनबर्न बाहेर येत आहेत due to unavailability
Okay, so many of your friends were waiting for joining. I hope everybody has joined now. So this is what happens when you don't join in time. See, what happened is, सर तुमचा आवाज येत नाहीये.
Hello, am I audible now? Yes, sir. Can somebody confirm? Yeah, okay. There was some internet issue due to which what had happened today in the college there is no internet. So I tried to connect with my phone internet, but what happens is when the phone some call comes, then that particular internet connectivity gives some problem. So there was some phones from department, and due to that, internet was disconnected. Okay, so we were discussing about. So now again, what happens is many students were out. Now again, I think only 20 students remaining. Hope they will join back. So I'm actually waiting for others to join. Okay, okay, let us others slowly join, and by the time we will continue. तर अशा प्रकारे आपले 4 स्टेजेस होते, बरोबर. पहिला स्टेज होता कंबशनचा सीआय इंजिन मधला इग्निशन डिले पिरियड. त्याचे 2 भाग होते, एक फिजिकल डिले, केमिकल डिले. त्यानंतर दुसरा स्टेज होता अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज. एक मोठा स्फोट होत होता आतमध्ये. कशाचा स्फोट होता? जे काय ड्रॉपलेट्स अक्युमुलेट झाले त्याचा स्फोट होत होता. दॅट वॉज द सेकंड स्टेज. थर्ड स्टेज होता C2D, ज्याच्यामध्ये कंट्रोल्ड कंबशन होत होतं. कंट्रोल्ड कंबशन कारण जेवढं आपण इंजेक्ट करू तेवढं ते बर्न होणार. सो दॅट वॉज वाय वी कॉल इट एज कंट्रोल्ड कंबशन. आणि चौथा स्टेज आफ्टर डी, टिल ऑल द फ्युएल इज गेटिंग बर्न, and that may continue even after the exhaust gases coming out of your tailpipe. तर अशा प्रकारे 4 स्टेजेस होते. ओके, so these were the different stages in CI engine combustion. Now let us move on to normal and abnormal combustion. Okay, comparison of normal and abnormal combustion. तर ही 4 स्टेजेस आहेत, हे नॉर्मल आहेत. आता आपण नॉर्मल मध्ये काय म्हणतोय? सो हाऊ द नॉर्मल कंबशन इज हॅपनिंग इन कंबशन इंजिन, बिकॉज in order to understand abnormal, we should be able to understand what is normal. तर नॉर्मल मध्ये again let me clarify once again. Am I audible and my screen is visible? Can somebody confirm? Am I audible? Yes, sir. But screen is not visible. Yeah. Screen is not visible. Okay. Okay. I thought okay. I forgot to present my screen. Okay. तर हे नॉर्मल कंबशन होतं. तर नॉर्मल कंबशन मध्ये काय 4 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज मध्ये फिजिकल डिले, केमिकल डिले होते, म्हणजे A to B मध्ये. सेकंड स्टेज म्हणजे अनकंट्रोल्ड कंबशन. जेवढं काही साठलंय A to B मध्ये ते सगळं अचानक स्फोट होतंय. थर्ड स्टेज काय? कंट्रोल्ड कंबशन. जेवढं इंजेक्ट करेल तेवढं बर्न होतंय. कमी इंजेक्ट केलं कमी बर्न होतंय, जास्त इंजेक्ट केलं जास्त बर्न होतंय. आणि फायनल स्टेज आफ्टर बर्निंग स्टेज. तर हे झालं तुमचं नॉर्मल कंबशन, बरोबर. मग एबनॉर्मल कंबशन म्हणजे काय? सो दिस इज हाऊ युअर नॉर्मल कंबशन इज हॅपनिंग. आता आपण डिस्कस केलं. तर एबनॉर्मल कंबशन म्हणजे काय? सो in order to understand the abnormal combustion, किती दिसतंय हे abnormal combustion आहे. तरी काय दिसतंय? पहिला स्टेज हा असा आहे, आणि आपलं abnormal combustion कधी होते असं दाखवलंय? सेकंड स्टेज मध्ये होते असं दाखवलंय. तर सेकंड स्टेज कुठली आहे? अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज आहे. सो दिस इज
knocking in CI engine is related to ignition delay period. That is your first stage. रिलेटेड कशाशी रिलेटेड आहे? फर्स्ट स्टेज रिलेटेड. पण कधी होतंय? सेकंड स्टेज मध्ये होतंय. बघा, abnormal combustion is happening in second stage, but it's related to first stage. So let us see how it is happening. Shorter the delay period, lesser is the knocking. म्हणजे A to B जी फर्स्ट स्टेज आहे, हे जेवढं शॉर्ट कमी तेवढं नॉकिंग कमी, आणि A to B जेवढं जास्त ड्युरेशन जास्त तेवढं नॉकिंग जास्त. सो दॅट इज व्हॉट यू से, लॉंगर द डिले पिरियड हायर इज द नॉकिंग इन सेकंड स्टेज. म्हणजे शॉर्टर डिले पिरियड असेल तर आपण नॉर्मल कंबशन होतं म्हणतो. म्हणजे काय हो, म्हणजे काय हो नक्की? आणि लॉंगर फर्स्ट स्टेज असेल, डिले पिरियड जर लॉंगर असेल तर आपण त्याला नॉकिंग कंबशन होते असं म्हणतो. मग नक्की शॉर्टर असल्यानंतर काय होतं आणि लॉंगर असल्यानंतर काय होतं? ऑब्विसली जर इग्निशन डिले पिरियड शॉर्टर असेल तर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स गेटिंग अक्युमुलेटेड इन द कंबशन चेंबर इज गोइंग टू बी लेस. म्हणजे जे काही स्फोट होणार आहे सेकंड स्टेज मध्ये तो थोड्या ड्रॉपलेट्सचा होईल. आणि जर इग्निशन डिले पिरियड लॉंगर असेल, जास्त लांब असेल, more fuel droplets are going to get accumulated, and more fuel are getting accumulated, the auto ignition due to burning of this particular droplets will be higher, and we call it as knocking combustion. So how the knocking happens? बरोबर आपल्याला माहिती आहे इग्निशन डिले पिरियड मध्ये काय काय होतंय? फिजिकल डिले आणि केमिकल डिले. लॉंगर द डिले पिरियड, फर्स्ट स्टेज लॉंगर असेल तर काय होणार आहे? लार्ज अमाऊंट ऑफ फ्युएल अक्युमुलेट इन द सिलेंडर. जास्त प्रमाणात ड्रॉपलेट्स अक्युमुलेट होतात, साठले जातात. कारण इग्निशन पिरियड, कारण आपण इंजेक्शन कुठून चालू केलं? इथून. आणि ही पिरियड जर लॉंगर असेल, जेवढे जास्त लॉंगर आहे तेवढे जास्त फ्युएल ड्रॉपलेट अक्युमुलेट साठत 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 जातात. आणि या बी पॉइंटला काय होणार आहे? इथं बी पॉइंट आहे. बी पॉइंटला काय होणार आहे? जे काय साठलंय ते अचानक बर्न होणार आहे. मग जर जास्त साठलं तर ऑब्विसली जास्त मोठा स्फोट होणार, आणि कमी साठलं तर कमी तीव्रतेचा स्फोट होणार. मग जास्त तीव्रतेचा स्फोट झाला तर आपण त्याला नॉकिंग कंबशन म्हणतो, आणि कमी तीव्रतेचा स्फोट झाला तर आपण त्याला नॉर्मल कंबशन म्हणतोय. सो लार्जर द अमाउंट ऑफ फ्युएल अक्युमुलेटेड इन द सिलेंडर, larger is the explosion due to auto ignition of the accumulated fuel in the second stage. म्हणजे जी काय एक्सप्लोजन होणार आहे ड्यू टू ऑटो इग्निशन ऑफ द फ्युएल विल बी लार्जर. वाय? बिकॉज मोर फ्युएल इज अक्युमुलेटेड, प्रोड्यूस एक्स्ट्रीम प्रेशर डिफरन्शियल. मग जास्त मोठं एक्सप्लोजन झालं की प्रेशर डिफरन्शियल म्हणजे प्रेशर राईज, सडनली इट इज गोइंग टू इन्क्रीज. वायलेंट व्हायब्रेशन अँड ह्यूज साऊंड. This is what we call as knocking in or abnormal combustion in CI engine. बघा, तर नॉर्मल मध्ये आणि ॲबनॉर्मल कंबशन इन CI इंजिन मध्ये फरक काय? फरक काय? नॉर्मल कंबशन मध्ये काय होतंय? फर्स्ट स्टेज मध्ये साठलेलं ड्रॉपलेट जे आहे त्याचं एक्सप्लोजन होतंय, एक्सप्लोजन ड्यू टू ऑटो इग्निशन. आणि ती साठलेले फ्युएल जर ड्रॉपलेट जर जास्त असतील then the explosion will be bigger. If the accumulated fuel droplets are lesser, the explosion due to auto ignition will be smaller. म्हणजे थोडक्यात काय, एक्सप्लोजन तर होणारच आहे सेकंड स्टेज मध्ये, एक्सप्लोजन तर होणारच आहे, आणि एक्सप्लोजन झालं तर साऊंड तर होणारच आहे. फक्त मोठं एक्सप्लोजन झालं, मोठा साऊंड झाला तर आपण त्याला नॉकिंग म्हणतो. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेलच, जनरली डिझेल इंजिन जास्त आवाज देतं, बरोबर आहे? इंजिनचा, डिझेल इंजिनचा नॉर्मल रनिंग मध्ये सुद्धा आवाज जास्तच असतो, जास्तच असतो. का? सेकंड स्टेज मध्ये काय होतंय? एक्सप्लोजन ड्यू टू ऑटो इग्निशन.
काय होतंय सेकंड स्टेज मध्ये नक्की काय होतंय एक्सप्लोजन ड्यू टू ऑटो इग्निशन होते बरोबर आणि ही जी ऑटो इग्निशन आहे एक्सप्लोजन आहे ह्याची जर तीव्रता जास्त असेल तर आपण त्याला नॉकिंग कंबशन असं म्हणतोय आणि ह्याची जर तीव्रता कमी असेल तर आपण त्याला नॉर्मल कंबशन असं म्हणतोय म्हणजे थोडक्यात काय तर आवाज तर होणारच एक्सप्लोजन तर होणारच सेकंड स्टेज मध्ये फक्त त्याला नॉकिंग म्हणायचं का नाही एवढाच तो काय फरक आहे ते ठरवायचं आपण कशावर ठरवायचं आवाज कमी असेल म्हणजे नॉर्मल म्हणजे समजा शेजाऱ्याच्या घरात वरचेवर भांडणं असतात मग ते कुरकुर चालूच असते रोज चालूच असते आपल्याला माहिती आहे यांच्या घरात नेहमी भांडणं असते आपण काय जास्त दुर्लक्ष पण एका दिवशी लईच मोठा आवाज यायला आपण काय म्हणणार आज भांडणं लागलेत बरं का hope I am audible now. Can somebody confirm? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So see, there is a lot of problem in the internet today. Intermittently, it is giving problem. Automatically, it is getting switched off. Okay. So मग फरक काय दोन्ही नॉर्मल आणि ॲबनॉर्मल कंबशन मध्ये फरक काहीच नाहीये फरक तसा बघायला गेला तर काहीच नाहीये दोन्हीकडे एकसारखंच आहे फक्त नॉर्मल कधी म्हणणार आपण जर आवाज कमी देत असेल तर म्हणजे आहे आवाज पण कमी आहे मग आपण त्याला नॉर्मल आहे म्हणणार म्हणजे कुरकुर चालू आहे कधीतरी नवऱ्याचा आवाज येतोय कधीतरी बायकोचा आवाज येतोय वगैरे थोडंफार चालू आहे पण एका दिवशी लय जादळ आपण ऐकू यायला लागली शेजारच्या घरात मग आपण काय म्हणणार आज भांडणं चालू झाली वाटतं सो समथिंग लाईक दॅट ऑलवेज साऊंड इज देअर एक्सप्लोजन इज देअर explosion due to auto ignition is always there explosion of what all the droplets accumulated during first stage मग फर्स्ट स्टेज ठरवणार आहे सेकंड स्टेज मध्ये किती मोठं एक्सप्लोजन होणार आहे फर्स्ट स्टेज लहान असेल तर एक्सप्लोजन छोटा असेल फर्स्ट स्टेज लांब असेल तर सेकंड स्टेज मध्ये एक्सप्लोजन खूप मोठं होणार आहे मग आपण म्हणतो काय shorter the delay period lesser will be the knocking that is normal combustion and longer the delay period higher will be the knocking and we call it as knocking combustion मग इथं knocking म्हणायच्या आधी मी इथं explosion म्हणू शकतो lesser will be the explosion then we call it as knocking normal combustion आणि longer the delay period higher will be the explosion and then we call it as knocking combustion बरोबर तर ज्या वेळेला आवाज जास्त येतो then we call it as knocking okay so that is the basic difference between knocking in case of normal combustion and abnormal combustion in case of CIJ so is there anybody Sir, is my screen visible? is not visible. Not visible, sir. Is my screen visible now it is visible Yes, sir. yes okay तर हे झालं ॲबनॉर्मल कंबशन आता मला सांगा
ऍबनॉर्मल कंबशन सीआय इंजिन मधलं कोण असं कोण आहे का ज्याला समजलं नाही? ऍबनॉर्मल कंबशन काय? नॉर्मल कंबशन म्हणजे काय, ऍबनॉर्मल कंबशन म्हणजे काय, आणि नॉर्मल आणि ऍबनॉर्मल कंबशन मधला फरक काय हे सगळ्यांना समजलं का? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला त्या दोन्ही मधला फरक समजला नाही? Is there anybody in the class who have not understood the difference between normal combustion and abnormal combustion in CI engine? आहे का कोण वर्गामध्ये ज्यालाही समजलं नाही? Anybody in the class? Okay, so no questions coming. So presuming that everybody has understood, I will proceed. So now आता नॉकिंग कसं कंट्रोल करायचं, सीआय इंजिन मध्ये नॉकिंग कसं कंट्रोल करायचं, एसआय इंजिन मध्ये नॉकिंग आपण बघितलं आणि त्याचं कसं कंट्रोल करायचं ते पण आपण डिस्कस केलं. आता आपण काय करणार आहे डिस्कस, सीआय इंजिन मध्ये नॉकिंग कसं होतंय किंवा कसं कंट्रोल करायचं. आपण नॉकिंग कसं होतं हे बघितलं, तर आपलं हे होतं नॉकिंग सीआय इंजिन मधलं, आणि ती कधी होत होतं, सेकंड स्टेज ऑफ कंबशन मध्ये होत होतं, बरोबर. आणि हे कशावरती डिपेंड होतं, फर्स्ट स्टेजवर. आणि फर्स्ट स्टेज मध्ये काय होतंय, फिजिकल डिले आणि केमिकल डिले, म्हणजे ज्याला आपण डिले पिरियड म्हणतो. तर या स्टेजवरती फर्स्ट स्टेजवरती काय डिपेंड आहे, नॉकिंग होणार का नाही किंवा नॉकिंग होतंय का नाही हे डिपेंड आहे. का? कारण फर्स्ट स्टेज जर लॉंगर असेल तर मोर फ्युएल गेटिंग अक्युमुलेटेड अँड एक्सप्लोजन विल बी लार्जर अँड कॉल इट एज नॉकिंग. फर्स्ट स्टेज इज स्मॉलर देन we call about a minute. So if the first stage is shorter, then explosion was shorter. आपल्याला काय करायचं आता, in order to control the knocking in CI engine, what are the important factors and what is the action required with respect to that parameter हे डिस्कस करायचं आहे. तर पहिले पॉइंट काय आहे, इग्निशन डिले पिरियड. इग्निशन डिले पिरियड, इग्निशन डिले पिरियड कसं पाहिजे, शॉर्टर. का शॉर्टर पाहिजे, इग्निशन डिले पिरियड म्हणजे काय, इग्निशन डिले पिरियड जर शॉर्टर असेल तर ती फ्युएल लवकर बर्न होणार आहे, बरोबर. म्हणजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन मध्ये, फर्स्ट स्टेज मध्ये इग्निशन डिले पिरियड मध्ये जर कमी असेल, शॉर्टर असेल, तर कमी फ्युएल अक्युमुलेट होणार, म्हणजेच नॉकिंग कमी होणार, बरोबर. मग इग्निशन डिले जर कमी असेल, इग्निशन डिले कमी असेल तर आपला नॉकिंग कमी होणार आहे. सो इग्निशन डिले हॅज टू बी शॉर्टर. आता बघा, इग्निशन डिले इथं शॉर्टर असं म्हणतोय आपण. एसआय इंजिन मध्ये काय म्हटलं होतं, खुत्ता होईल तेवढं इग्निशन डिले पिरियड लॉंगर पाहिजे. का? जेवढं इग्निशन डिले पिरियड लॉंगर, इन एसआय इंजिन बद्दल बोलतोय बरं का नाव. एंड मिक्सचर वॉज अनेबल टू रीच सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन डिले पिरियड लॉंगर असेल तर एसआय इंजिन मध्ये. आणि जेवढा जास्त वेळ लागेल एंड मिक्सचरला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचायला, तोपर्यंत तुमची मेन फ्लेम तिथपर्यंत जाऊन सगळं बर्न करून टाकते आणि तुमचं सेकंडरी फ्लेम तयारच होत नाही, त्यामुळं नॉकिंग होत नाही. पण सीआय इंजिन तसं नाहीये. सीआय इंजिन मध्ये काय म्हणतोय, इग्निशन पिरियड आपल्याला शॉर्टेस्ट पाहिजे, कमीत कमी पाहिजे. का कमीत कमी पाहिजे, जेवढा कमी इग्निशन डिले पिरियड तेवढं लेस फ्युएल अक्युमुलेट होणार, आणि लेस फ्युएल अक्युमुलेट झालं की एक्सप्लोजन छोटं होणार. एक्सप्लोजन छोटं म्हणजे आपण त्याला नॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. सो in SI engine, the requirement was ignition delay period should be longer, and in CI engine, we are saying the ignition delay period should be shorter. First point, self ignition temperature of the fuel. Self ignition temperature of the fuel कशी पाहिजे, lower, lesser, कमीत कमी पाहिजे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. आता या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बद्दल पण आपण ऑलरेडी डिस्कस केले. काय डिस्कस केलंय, एसआय इंजिन मध्ये आपण काय म्हणलो होतो, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर शुड बी हायर, जास्तीत जास्त पाहिजे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. का?
इग्निशन जेवढी जास्त आहे तेवढा एंड मिक्सचरला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचायला जास्त वेळ लागेल. काय होईल? जास्त वेळ लागेल. म्हणजे तोपर्यंत आपला मेन फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचून ती सगळं मिक्सचर बर्न करून टाकेल. म्हणजे सेकंड फ्लेम तयार होण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी झाली. कशामध्ये? एसआय इंजिन मध्ये. सीआय इंजिन मध्ये कसं आहे? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हॅज टू बी लेसर. का? जेवढं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी आहे तेवढ्या लवकर ती ड्रॉपलेट बर्न होणार आहे. तेवढ्या लवकर ती ड्रॉपलेट बर्न व्हायला चालू होणार आहे. म्हणजे थोडक्यात काय? लेसर द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, लेसर विल बी द इग्निशन डिले पिरियड. आणि इग्निशन डिले पिरियड जर शॉर्टर झाला तर लेस फ्युएल इज गोइंग टू बी अक्युमुलेटेड अँड देअरफॉर प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉकिंग इज गोइंग टू बी लेसर. म्हणजे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एसआय इंजिन मध्ये जास्त पाहिजे होता आपल्याला आणि सीआय इंजिन मध्ये ते कमी पाहिजे. सीआय इंजिन मध्ये ती कमीत कमी पाहिजे. एसआय इंजिन मध्ये ती जास्तीत जास्त पाहिजे होता. सीआय इंजिन मध्ये ते कमीत कमी पाहिजे. Okay, so that was your second point, that is self ignition temperature of the fuel. Now, compression ratio of the engine. इथं काय requirement? Higher. CI इंजिन मध्ये आपण काय म्हणतोय? Compression ratio should be higher. आपण SI इंजिन मध्ये काय म्हणालो होतो? SI इंजिन मध्ये आपण काय म्हणालो होतो? The compression ratio should be smaller as far as possible. कमीत कमी पाहिजे. का? कशापाई कमीत कमी पाहिजे होता तिथं एसआय इंजिन मध्ये? जेवढा कॉम्प्रेशन रेशो कमी तेवढं टर्ब्युलन्स कमी. टर्ब्युलन्स कमी म्हणजे प्रेशर अँड टेम्परेचर कमी. प्रेशर अँड टेम्परेचर कमी म्हणजे फ्लेम स्पीड कमी. आणि या सगळ्या फॅक्टर्स कमी म्हणजे नॉकिंग टेंडन्सी कमी एसआय इंजिन मध्ये. परंतु इथं काय आहे? हायर द कॉम्प्रेशन रेशो इज बेटर. का? जेवढं जास्त कॉम्प्रेशन रेशो ठेवू तेवढं फर्स्ट स्टेज मध्ये इग्निशन डिले पिरियड कमी होणार आहे. का? कॉम्प्रेशन रेशो वाढला की टेम्परेचर अँड प्रेशर वाढते. टेम्परेचर अँड प्रेशर वाढला की फिजिकल ऍक्टिव्हिटी आणि केमिकल ऍक्टिव्हिटी जी काही इग्निशन डिले पिरियड मध्ये होते ती फास्ट होते. म्हणजे इग्निशन डिले पिरियड छोटा होतोय. आणि इग्निशन डिले पिरियड छोटा झाला, accumulated fuel will be lesser, and accumulated fuel is lesser, it is going to give normal combustion because the explosion due to auto ignition of the fuel droplets which are accumulated in the combustion chamber will be lesser. बरोबर? म्हणजे एसआय इंजिन मध्ये कॉम्प्रेशन रेशो आपल्याला जास्त ठेवता येत नव्हता. आपण म्हणून ती 6 ते 12 ठेवला. परंतु सीआय इंजिन मध्ये आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो जास्तीत जास्त पाहिजे. आणि म्हणून आपण मग काय रेंज मध्ये कॉम्प्रेशन रेशो ठेवतो सीआय इंजिन मध्ये? 16 ते 22, 24. बरोबर? आणि दुसरा आपल्याला त्याच्यामुळे एक ऍडव्हान्टेज मिळतो. काय? हायर द कॉम्प्रेशन रेशो. आपण फॉर्म्युला सुरुवातीला पहिल्या चॅप्टर मध्ये शिकलो त्यावेळेला. हायर द कॉम्प्रेशन रेशो, हायर इज द आउटपुट ऑफ द इंजिन. म्हणजे जेवढा कॉम्प्रेशन रेशो जास्त आहे तेवढा इंजिनचा आउटपुट वाढतं. म्हणजे आपल्याला जर इंजिनचा आउटपुट वाढवायचं असेल तर आपण कॉम्प्रेशन रेशो वाढवायचा प्रयत्न करतो. एसआय इंजिन मध्ये ती शक्य होत नाही, परंतु सीआय इंजिन मध्ये ती शक्य होतं. म्हणून आपण जनरली हायर कॉम्प्रेशन रेशो ठेवतो सीआय इंजिन मध्ये. आणि म्हणून आपल्याला हा सीआय इंजिन्स आर जनरली सेड टू बी ऑफ हायर एफिशियंट दॅन एसआय इंजिन. जनरली सीआय इंजिनचं एफिशियन्सी जास्त असते एसआय इंजिन मध्ये. का? कारण आपण इथं जास्त कॉम्प्रेशन रेशो ठेवू शकतो. आणि जास्त कॉम्प्रेशन रेशो का ठेवू शकतोय? कारण जेवढा जास्त कॉम्प्रेशन रेशो ठेवू तेवढं त्याच्या नॉकिंगची टेंडन्सी कमी होते. का कमी होते?
कारण हायर द कॉम्प्रेशन रेशो, हायर द प्रेशर अँड टेम्परेचर, हायर द प्रेशर अँड टेम्परेचर, more with the activity, that is physical activity and chemical activity inside the combustion chamber. So higher is the activity inside the combustion chamber, lesser will be the delay period, ignition delay period, and lesser is the ignition delay period, lesser is the fuel accumulated in the combustion chamber, and lesser is the fuel accumulated in the combustion chamber, intensity of explosion of due to auto ignition of the droplets accumulated in the combustion chamber will be lesser. That is, higher the compression ratio, we get normal combustion in case of SI engines. So the probability of knocking decreases as we go on increasing the compression ratio in CI engines. म्हणून CI engines मध्ये आपण नेहमी हायर कॉम्प्रेशन रेशो ठेवतो, जे का आपण SI इंजिन मध्ये करू शकत नाही. आणि आपण त्यामुळे काय म्हणलो होतो, सुपर चार्जिंग इज नॉट जनरली प्रिफर्ड इन केस ऑफ SI इंजिन. मग इथं काय, इथं कॉम्प्रेशन शक्य होईल तेवढं जास्त ठेवा. मग आपण काय करणार, वी इम्प्लिमेंट super charging, we use turbo charging in CI engine. Correct? So why turbo charging is preferred in CI engines? Because higher the compression ratio, the probability of knocking is getting reduced. म्हणून टर्बो चार्जिंग जनरली CI इंजिन मध्ये प्रिफर्ड असतं आणि SI इंजिन मध्ये प्रिफर्ड नसतं. तर त्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला इथं मिळतंय. क्वेश्चन काय आहे, why CI engine, sorry, turbo charging or super charging is preferred in which engines? It is preferred in CI engines. Why? Because higher the compression ratio, higher the compression ratio, higher will be the activity, higher the activity, lesser will be the ignition delay, lesser the ignition delay, lesser is the fuel droplets accumulated, lesser is the fuel droplets accumulated, lesser will be the intensity of explosion, that means normal combustion. म्हणजे जेवढा तुम्ही कॉम्प्रेशन रेशो जास्त ठेवाल तेवढं प्रॉबिलिटी ऑफ नॉकिंग कमी होत जाते. आणि म्हणून आपण त्याला लिमिट पण काहीतरी बोललो होतो चौथ्या चॅप्टर मध्ये. व्हॉट वॉज द लिमिट? लिमिट इन केस ऑफ CI इंजिन्स, द लिमिट वॉज, काय होतं लिमिट? सुपर चार्जिंगचं, टर्बो चार्जिंगचं. कॅन एनीबडी टेल what was the limit of supercharging in case of CI engines? Can anybody tell from the class? वाढवलं तर चांगलंच आहे, बरोबर आहे, परंतु कुठपर्यंत? आपण काय लिमिट सांगितलं होतं? कॅन एनीबडी हेल्प मी? कोणी सांगू शकेल का लिमिट काय होतं CI इंजिन मध्ये टर्बो चार्जिंगचं? कुठपर्यंत आपण टर्बो चार्जिंग करू शकत होतो? We said the limit was the capability of the engine part to sustain the stresses, thermal and mechanical stresses. जेवढे इंजिन पार्टशी थर्मल आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस सस्टेन करण्याची कॅपॅसिटी आहे तिथपर्यंत तुम्ही वाढवा, नो प्रॉब्लेम. आपल्याला जास्तीत जास्त पाहिजे, परंतु पार्ट्सच्या कॅपॅसिटीच्या वरती तर आपण नाही ठेवू शकत ना. इंजिन पार्ट्स आहेत त्याच्या कॅपॅसिटीच्या बाहेर आपण नाही ठेवू शकत, नाहीतर सगळेच तुकडे तुकडे उडेल. करेक्ट? सो द लिमिट फॉर टर्बो चार्जिंग, फॉर सुपर चार्जिंग इन केस ऑफ CI इंजिन वॉज द कॅपॅसिटी ऑफ द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द इंजिन टू सस्टेन थर्मल अँड मेकॅनिकल स्ट्रेसेस, असं आपण म्हणालो होतो. म्हणजे थोडक्यात काय, जेवढं कॉम्प्रेशन रेशो वाढवू CI इंजिन मध्ये तेवढं चांगलंच आहे, परंतु कुठपर्यंत वाढवायचं? जेवढं इंजिन सस्टेन करू शकतंय तिथपर्यंत. बरोबर? बरोबर का? नाहीतर एखाद्यावर प्रेशर टाकला की एखादा माणूस जास्त काम करतो, पण कुठपर्यंत प्रेशर टाकायचं? कुठपर्यंत प्रेशर टाकायचं? जोपर्यंत स्फोट होत नाही, नाहीतर एक दिवशी ती स्फोट व्हायचा. करेक्ट?
So in the similar manner over here, ratio is generally preferred to be lesser in case of SI engines, while in CI engine, the compression ratio preferred is always higher. And that is also the reason why supercharging or turbocharging is not preferred in SI engine, but it is preferred in CI engines. So I hope everybody understood the first three important points, whereby we can reduce the knocking in case of CI engines, ignition delay, self ignition temperature आणि compression ratio. सगळ्यांना समजला का? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला समजलं नाही की इग्निशन डिले पिरियड शॉर्टर का ठेवायचा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लेसर का ठेवायची आणि कॉम्प्रेशन रेशो हायर का ठेवायचा सीआय इंजिन मध्ये? एनीबडी इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड? का जास्त ठेवायचे हे समजलं नाही? एनीबडी इज देअर इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला हे 3 पॉइंट समजले नाहीत? का कमी ठेवायचं किंवा का जास्त ठेवायचं? इग्निशन डिले पिरियड कमीत कमी ठेवायचा होता. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमीत कमी पाहिजे आपल्याला. म्हणजे फ्युअल आपण जे काय फ्युअल सिलेक्ट करणार आहे ते कसं सिलेक्ट करायचं सीआय इंजिन साठी? कमीत कमी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर असलेलं फ्युअल सिलेक्ट करायचं. एसआय इंजिन मध्ये जास्तीत जास्त ऑटो इग्निशन टेम्परेचर असलेलं फ्युअल सिलेक्ट करायबद्दल आपण बोलत होतो. इथं काय बोलतोय? कमीत कमी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर असलेलं फ्युअल सिलेक्ट करायचं. तिसरी गोष्ट काय बोलतोय? एसआय इंजिन मध्ये आपल्याला जास्त कॉम्प्रेशन रेशो चालू शकत नव्हता. जरी आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो जसा वाढेल तसं आउटपुट वाढत होतं, म्हणून आपण कॉम्प्रेशन रेशो वाढवायचा प्रयत्न करणारच. परंतु एक ठराविक कॉम्प्रेशन रेशोच्या पुढे गेलं की वी सेड HUCR, हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो. बरोबर? मागच्या चॅप्टर मध्ये आपण डिस्कस केला. व्हॉट वॉज इट? कारण आपण एक ठराविक कॉम्प्रेशन रेशोच्या वरती गेलं की ते फ्युअल डिटोनेशन व्हायला चालू होते, ॲबनॉर्मल कंबशन व्हायला चालू होते, नॉकिंग व्हायला चालू होते. त्यामुळं त्या फ्युअल मध्ये आपल्याला एक ठराविक कॉम्प्रेशन रेशोच्या वरती आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो आपण इम्प्लिमेंट करू शकत नव्हतो. आणि त्या कॉम्प्रेशन रेशोला आपण काय म्हणायचो? विथ रिस्पेक्ट टू दॅट फ्युअल, हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो फॉर दॅट फ्युअल. बरोबर? तर एसआय इंजिन फ्युअल ज्या वेळेला टेस्टिंग करतो आपण त्यावेळेला त्याचं HUCR फाइंड आउट करतो, म्हणजे हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो फाइंड आउट करतो. आणि मग आपलं कॉम्प्रेशन रेशो सुरुवातीला आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो तर डिझाईन पॅरामीटर मध्ये कन्सिडर करावं लागणार, कारण त्या बेसिस वरती आपल्याला पिस्टनचं स्ट्रोक डिझाईन करायला लागणार आहे. बरोबर आहे? तर पिस्टनचं स्ट्रोक डिझाईन करण्यासाठी कॉम्प्रेशन रेशो आपल्याला माहित पाहिजे. आणि मग कॉम्प्रेशन रेशो कुठल्या बेसिसवर ठरणार आहे? कुठल्या बेसिसवर ठरणार आहे? कुठलं फ्युअल वापरणार आहे आणि कुठलं फ्युअल म्हणजे आपण त्याचा कुठला पॅरामीटर कन्सिडर करणार आहे? तर त्याचा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. मग ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एसआय इंजिन मध्ये कशी असली पाहिजे? जास्तीत जास्त असली पाहिजे आणि सीआय इंजिन मध्ये कमीत कमी असली पाहिजे. बरोबर? मग इथं कमीत कमी जेवढं आपण सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ठेवू तेवढं चांगलं. कमीत जास्तीत जास्त जेवढं कॉम्प्रेशन रेशो ठेवू तेवढं चांगलं. सो आय होप all the 3 points are clear for everybody. Is there anybody who has not understood the first 3 points? You can ask me the doubts. पहिले 3 पॉइंट्स असं कोणाला समजलं नसेल, असं कोण असेल तर मला विचारू शकता, सांगू शकता की बाबा समजलं नाही. Okay, so nobody's asking the doubts. So presuming that everybody has understood all the 3 points, we'll proceed. Next, inlet air temperature and pressure should be higher. कसं पाहिजे? इनलेट टेम्परेचर अँड प्रेशर म्हणजे आतमध्ये येणाऱ्या एअरची टेम्परेचर अँड प्रेशर जास्तीत जास्त पाहिजे. एसआय इंजिन मध्ये काय होतो?
एसआय इंजिन मध्ये आपण म्हणलं होतं की ती कमीत कमी ठेवायची. इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर कमीत कमी ठेवायची. का? एसआय इंजिन मध्ये जर आपण जास्त ठेवली तर टर्ब्युलन्स वाढत होता आणि टर्ब्युलन्स वाढल्यामुळे नॉकिंगची प्रोबॅबिलिटी वाढत होती. इथं काय म्हणतोय, इनलेट एअर टेम्परेचर, आतमध्ये येणाऱ्या एअरची टेम्परेचर आपल्याला जास्तीत जास्त ठेवायची आहे. का? हायर द टेम्परेचर अँड हायर द प्रेशर ऑफ द इनलेट चार्ज, higher will be the turbulence. Higher will be the turbulence, better will be the mixing. Better will be the mixing. Physical and chemical activity is going to become faster. When physical activity and chemical activity is going to become faster, ignition delay period is going to come down. And when ignition delay period is going to come down, lesser droplets are going to be accumulated. When lesser droplets are accumulated, the intensity of explosion due to auto ignition of the fuel which is accumulated in the combustion chamber during the first stage of combustion is going to be lesser. Correct? That means normal combustion. म्हणजेच काय तर आतमध्ये येणाऱ्या एअरची टेम्परेचर जास्तीत जास्त पाहिजे, प्रेशर जास्तीत जास्त पाहिजे. म्हणजे टर्बोचार्जिंग मध्ये आपण काय करतोय, हेच तर करतोय. काय करतोय टर्बोचार्जिंग मध्ये, आतमध्ये येणाऱ्या एअरची टेम्परेचर आणि प्रेशर वाढवतोय. सो दिस वॉज द रिझन वाय टर्बोचार्जिंग वॉज प्रिफर्ड फॉर CI engines. CI engines. बरोबर. पण ते SI इंजिन मध्ये प्रिफर्ड नव्हतं. CI इंजिन मध्ये टर्बोचार्जिंग प्रिफर्ड आहे. त्यामुळं तुम्ही जनरली बघाल तर टर्बोचार्जर तुम्हाला कुठे दिसतील, असं नाहीये बरं का की पेट्रोल इंजिन मध्ये टर्बोचार्जिंग किंवा सुपरचार्जिंग वापरू शकत नाही, असं नाहीये. परंतु जनरली प्रिफर्ड, आता तुम्हाला कारणासहित सांगतोय मी, बरोबर. जनरली प्रिफर्ड कुठं आहे, इथं आहे. त्यामुळे जनरली जास्त वापरतात, इथंच वापरतात, तिकडे जास्त वापरत नाही. क्वचित मला वापरायचं असेल तर मी वापरू शकतो, बरोबर. मी थोडस सुपर चार्जिंग करणार आणि देणार. आता टू स्ट्रोक इंजिन मध्ये काय होतंय हो, टू स्ट्रोक इंजिन मध्ये काय होतंय, अंडर चार्जर सुपर चार्जिंग होते ना, अंडर पिस्टन सुपर चार्जिंग होतेच की, बरोबर. म्हणजे मग मी जर म्हणालो की एसआय इंजिन मध्ये सुपर चार्ज वापरू शकत नाही तर दॅट विल बी बिकम रॉंग. कारण ऑलरेडी तिथं अंडर चार्जिंग सुपर चार्जिंग तिथं इम्प्लिमेंटेड आहे, बरोबर. का सम मध्ये चार्ज येतोय आणि पिस्टन वरनं खाली येताना ती कॉम्प्रेस होतोय. म्हणजे काय होतंय, अंडर पिस्टन सुपर चार्जिंग होतच, बरोबर. सो द लिमिट ऑफ सुपर चार्जिंग इज लेसर, बरोबर, इन केस ऑफ एसआय इंजिन, and generally therefore not preferred. पण सीआय इंजिन मध्ये ती प्रिफर्ड आहे. दॅट इज द मीनिंग. सो वी हॅव रिक्वायरमेंट ऑफ हायर इनलेट टेम्परेचर अँड प्रेशर इन केस ऑफ सीआय इंजिन्स. इंजिन स्पीड आपण काय म्हणलो होतो, एसआय इंजिन मध्ये engine speed should be as far as possible higher preferred. का आपल्याला एंड मिक्सरला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचायचा वेळच द्यायचा नाही, तोपर्यंत सायकल संपूर्णच टाकायची. कमीत कमी वेळ द्यायचा त्याला, म्हणजे ती सेकंड फ्लेम तयारच व्हायच्या अगोदर आपली सायकल संपली पाहिजे. म्हणून आपण काय केलं, स्पीड वाढवत गेलो. आणि इथं काय म्हणतोय, इंजिन स्पीड शुड बी लेसर. का लेसर? कारण आपल्याला माहिती आहे, बरोबर, काय मिक्सर प्रिपरेशनच आतमध्ये होतंय. आणि जर तुम्हाला मिक्सर प्रिपरेशनला जर व्यवस्थित वेळ नाही दिला तर फ्युएल व्यवस्थित बर्न होणार नाही. मग फ्युएल जर व्यवस्थित बर्न व्हायचं असेल तर आपल्याला सायकल साठी जास्त वेळ द्यायला पाहिजे. म्हणजे आतमध्ये फ्युएल गेल्यानंतर ती मिक्सर तयार व्हायला आपल्याला सफिशियंट वेळ द्यावा लागतोय. मग ती मिक्सर तयार झालं तर ती चांगल्या प्रकारे बर्न होतंय.
म्हणजेच काय, द सायकल टाइम रिक्वायर्ड फॉर CI engine is higher when compared to that of SI engines, and therefore CI engines are generally low speed engines compared to SI engines. म्हणून तुम्ही CI इंजिनचं स्पीड बघितलं तर जनरली कमी असतंय, बरोबर. अगदी 100 RPM 200 RPM पासूनचे इंजिन्स आहेत, लय मोठे इंजिन्स आहेत ते 100 RPM 200 RPM वगैरे फिरतात. नॉर्मली आपले इंजिन्स असतात ते 700 RPM 800 RPM 1000 RPM च्या दरम्यान असतात, त्याच्या पुढे जात नाही CI इंजिन्स. ओके, का? जसं आपण जास्तीत जास्त स्पीड वाढवू तसं सायकल टाइम आपल्याला कमी मिळतंय. सायकल टाइम कमी मिळालं की मिक्सर तयार व्यवस्थित होत नाही, आणि मिक्सर व्यवस्थित नाही तयार झालं की बर्निंग व्यवस्थित होत नाही, बर्निंग नाही व्यवस्थित तयार झालं की आपल्याला स्मोक यायला चालू होतो, अँड सो मेनी पोल्युटंट्स ऑल्सो कम आउट ऑफ द इंजिन सिलेंडर. म्हणून आपण जनरली वी डोंट प्रिफर टू इन्क्रीज द स्पीड इन केस ऑफ CI इंजिन्स. वी हॅव टू गिव्ह सफिशियंट टाइम फॉर द मिक्सचर टू फॉर्म प्रॉपरली, कारण आपण फक्त अगोदर एअर घेतोय आणि त्याच्या आतमध्ये फ्युअल इंजेक्ट करतोय इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. मग ते फ्युअल गेलं पाहिजे, ॲटमायझेशन झालं पाहिजे, इव्हॅपोरेशन झालं पाहिजे, मिक्सचर फॉर्मेशन झालं पाहिजे, मिक्सचर विदिन इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट पोहोचले पाहिजे, तिथून ती हीट झाले पाहिजे, ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचलं पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर ती बर्न होणार. मग एवढं सगळं व्हायचं असेल तर त्याला वेळ तर द्यावंच लागणार. And therefore CI engines are generally of lesser speed when compared to that of SI engines. Barabar? So I hope you understood now the next 2 points, that is the why the inlet air temperature and pressure should be higher and engine speed should be lower in case of SI engine. Barabar? सॉरी CI इंजिन. SI इंजिन मध्ये आपण इंजिन स्पीड का कमी पाहिजे म्हणत होतो, तर आपण त्याचं कारण डिस्कस केले, बरोबर. ओके, नाव नेक्स्ट पॉइंट इज इंजिन साइज. इंजिन साइज, इंजिनची साइज किती असली पाहिजे? व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट हियर टू कंट्रोल द नॉकिंग? लार्जर, जेवढी होईल तेवढी मोठी ठेवा साइज. तिकडे काय पाहिजे होतं आपल्याला? शॉर्टर. का शॉर्टर पाहिजे होतं तिथं? कारण लार्जर द साइज ऑफ द इंजिन, लॉंगर विल बी द path of travel of ignition flame. Flame travel distance was increasing when we use bigger sized engines. आणि ज्या वेळेला flame travel distance was increasing, the end mixture was getting compressed easily more, and the probability of forming a secondary flame was higher. म्हणजे नॉकिंग होत होतं. म्हणजे जास्त डायमीटरचा इंजिन वापरला SI इंजिन मध्ये नॉकिंग होत होतं. इथं काय म्हणतोय? जास्त डायमीटरचं इंजिन वापरा, कमी वापरू नका. Why? Here there is no limitation of flame travel distance. बरोबर. आपल्याला काय, जेवढं इंजिन मोठं तेवढे जास्त एअर भरणार, जेवढी जास्त एअर आहे तेवढं जास्त फ्युअल आपण त्यात बर्न करू शकतो आणि जास्त पॉवर तयार करू शकतो. बेटर द लार्जर द इंजिन द बेटर, साइज ऑफ द इंजिन बेटर इन केस ऑफ CI इंजिन. बरोबर. मग लार्जर इंजिन असेल तर त्याची एरिया कमी असते कंपॅरेटिव्हली, व्हॉल्यूम टू एरिया रेशो, म्हणजे हीट लॉसेस कमी होतात. हीट लॉसेस कमी झाले की तुमची पॉवर मध्ये कन्व्हर्जन होण्याची कॅपॅसिटी वाढते, बरोबर. सो ड्यू ऑल दिस पर्टिक्युलर पॅरामीटर्स, साइज ऑफ द इंजिन प्रिफर्ड फॉर CI इंजिन इज लार्जर. म्हणून तुम्ही सगळे मोठे इंजिन बघाल तर CI इंजिन असतात. जहाजामध्ये वापरणारे इंजिन छोटं असतं का मोठं असतं? मोठं असतं. मग ते कुठलं व्हायला पाहिजे? CI इंजिन वापरायला पाहिजे. का वापरायला पाहिजे? कारण लार्जर साइज इंजिन इट इज नॉट प्रिफर्ड टू गो फॉर SI इंजिन. इट हॅज टू बी CI टाइप, and therefore almost all the marine engines are preferably of CI engine type. बरोबर. कारण मोठी साईजची इंजिन लागतात. जहाज किंवा तुमचे शिप वगैरे मूव्ह करण्यासाठी
जी इंजिन्स लागतात ती खूप एनर्जी लागते, खूप पॉवर लागतो आणि तेवढे पॉवर जनरेट करायला मोठ्या साईजचे इंजिन लागतं. मग ते मोठ्या साईजच्या इंजिन मध्ये आपण पेट्रोलला जाऊ शकत नाही, एसआय इंजिन मोडला जाऊ शकत नाही, कारण एसआय इंजिन मध्ये आपण लार्जर साईज वापरलं तर नॉकिंग होतं. And therefore we prefer to use CI engines in case of साठी आपण कुठलं इंजिन प्रिफर करतो? CI इंजिन. So you should be in a position to tell the answer why CI engines are preferred in marine application. असं जर कोणी विचारलं तर त्याचं तुम्हाला आन्सर देता आलं पाहिजे की का बाबा आपण मरीन ऍप्लिकेशन मध्ये CI इंजिन वापरतोय. तर त्याचा आन्सर काय आहे? CI engines. In CI engines we prefer to use bigger size engine. In SI engines we don't prefer to use bigger size engines. And since more power is required in case of marine applications, we have to use bigger engines. And bigger engines are preferred in case of CI type. Okay, म्हणजेच काय तर CI इंजिन SI इंजिन साईज छोटा असायला लागतंय, CI इंजिन साईज लहान ठेवायला लागतंय. कशासाठी? नॉकिंग कंट्रोल करण्यासाठी. ओके, नेक्स्ट सिलेंडर वॉल टेम्परेचर. सिलेंडर वॉल टेम्परेचर आपण तिकडे म्हणालो होतो काय? कमीत कमी ठेवा. कमीत कमी का ठेवायची? सिलेंडर वॉल टेम्परेचर जेवढं कमी तेवढं लॉसेस नाही. तिकडं कमीत कमी ठेवल्यामुळे काय झालं? लॉसेस कमी झाले, म्हणजे आतमध्ये जास्त हीट अवेलेबल कन्व्हर्जन साठी मिळाले. इथं काय म्हणतोय? सिलेंडर वॉल टेम्परेचर शुड बी हायर. का? जेवढं हायर टेम्परेचर आहे बरोबर. आता इथं हायर का ठेवायचो? Can anybody tell me why it has to be higher in case of CI engines? Guess from the class. Guess from the class. Can anybody tell why it has to be higher? तर का आपल्याला सिलेंडर वॉल टेम्परेचर हायर ठेवायची? तर त्याचं कारण असं आहे. सी what is the parameter which decides how much heat is going to flow from one region to another? What is the parameter which decides how much heat is going to flow from one region to another? Temperature difference. Temperature difference. आपल्याला CI इंजिन कंबशन चेंबर मध्ये आपल्याला टेम्परेचर आणि प्रेशर कशी असणार आहे? जास्त असणार आहे. आणि मग जर आपण वॉल टेम्परेचर कमी ठेवलं, what will happen? The temperature difference is going to increase and the heat loss to the combustion chamber wall will be higher. बरोबर का? मग आपण काय करणार? ती वॉलची टेम्परेचर जास्त ठेवणार. त्यामुळे काय झालं? जर तुमच्या गॅसचे टेम्परेचर, चार्ज टेम्परेचर आणि वॉल टेम्परेचर जर टेम्परेचर डिफरन्स जर कमी असेल तर ही ट्रान्सफर टू द वॉल विल बी लेसर. ओके. Moreover, higher the temperature of the wall, higher will be the activity inside the combustion chamber. Higher the activity inside the combustion chamber, ignition delay period is going to be shorter. Ignition delay period is going to be shorter. The probability of knocking is going to be lesser. Okay. So generally, CI engines run hotter compared to that of SI engine. म्हणजे वर्किंग टेम्परेचर ऑफ CI इंजिन इज हायर दॅन CI इंजिन्स. म्हणजे जनरली जर इंजिनला हात लावला तर CI इंजिन असेल तर जनरली जास्त गरम असतं SI इंजिन पेक्षा. कारण SI इंजिन मध्ये आपण काय म्हणतोय? वॉल टेम्परेचर कमी ठेवायला पाहिजे ऑब्विसली, म्हणजे इंजिनचं टेम्परेचर कमी होणार. परंतु इथं आपण जास्त ठेवतोय, इंटेन्शनली जास्त ठेवतोय. बरोबर का? सो दॅट वॉज द रिझन वाय वी हॅव higher wall temperature requirement in case of CI engines. So finally summarizing, what are the different parameters which are required to be controlled
in order to reduce the knocking in case of CI engines असं जर प्रश्न असेल, the ignition delay period has to be shorter, self ignition temperature of the fuel has to be lesser, compression ratio has to be higher, inlet air temperature and pressure has to be higher, engine speed has to be lesser, cylinder size has to be larger, and cylinder wall temperature has to be higher in case of CI engines in order to control the knocking in case of CI engines. Any doubt with respect to whatever has been discussed today? आज आपण जे काय डिस्कस केलं त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? आज आपण जे काय डिस्कस केलं त्याच्याबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? आपण काय काय डिस्कस केलं? आपण काय काय डिस्कस केलं? What are the different stages in case of CI engine combustion? We said there are 4 different stages: ignition delay period, uncontrolled combustion stage, controlled combustion stage, and after burning stage. प्रत्येक स्टेज मध्ये काय काय होतं ते डिस्कस केलं. Then we went on to discuss what is normal combustion. Then we went on to discuss what is abnormal combustion. Then we went on to discuss what are the different parameters which need to be controlled in order to control the knocking, in order to reduce the knocking, in order to minimize the knocking in case of CI engine. आता ही 2 शब्द आहेत ते ध्यानात ठेवा. जनरली नॉकिंग हा शब्द CI इंजिनच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये यूज करतात आणि डिटोनेशन हा शब्द SI इंजिनच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये यूज करतात. बरोबर? म्हणजे इन जनरल डिटोनेशन फक्त असं म्हटलं असेल तर असं गृहीत धरून चालायचं की आपण SI इंजिन बद्दल बोलतोय आणि नॉकिंग असं कुठल्या टाईपचं इंजिन आहे असं मेन्शन नाही केलं असेल तर CI इंजिन बद्दल बोलतोय असं गृहीत धरून चालायचं. परंतु नॉकिंग इन SI इंजिन म्हणलं तरी सुद्धा काही चुकीचं नाहीये, कारण बऱ्याच पुस्तकामध्ये तसं इंटरचेंजेबली वापरलेलं आहे, पण त्यावेळेला तिथं मेन्शन करता येते. बरोबर? म्हणजे नॉकिंग इन केस ऑफ SI इंजिन असं म्हणलं तरी ती काही चुकीचं असं नाहीये. बरोबर? परंतु जनरली डिटोनेशन हा शब्द जर वापरला गेला तर गृहीत धरून चालायचं की SI इंजिन बद्दल बोलताय, आणि नॉकिंग हा शब्द जर वापरला गेला तर गृहीत धरून चालायचं की आपण CI इंजिन बद्दल बोलतोय जनरली. बरोबर? परंतु नॉकिंग इन SI इंजिन म्हणलं तर मात्र SI इंजिन बद्दल बोलतोय. बरोबर? पण डिटोनेशन हा शब्द जनरली आपण SI इंजिन साठी वापरतो, CI इंजिन साठी वापरत नाही. परंतु नॉकिंग हा इंटरचेंजेबली आपण वापरतो, एन साठी पण वापरतो आणि CI इंजिन साठी वापरतो. किंवा मग सरळ ॲबनॉर्मल कंबशन इन SI इंजिन आणि ॲबनॉर्मल कंबशन इन CI इंजिन असं म्हटलं जातं. सो डोंट गेट कन्फ्युज्ड बाय द वर्ड्स डिटोनेशन अँड नॉकिंग. ओके? कारण I observed many students writing wrong answer when examiners are using the word detonation. बरोबर? डिटोनेशन हा जनरली SI इंजिनच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये वापरला जातो. रिमेंबर दॅट. आपण डिटोनेशन हा शब्द वापरला आणि इंजिन कुठल्या टाईपचं आहे मेन्शन नाही केलं, देन यू हॅव टू अज्युम दॅट द इंजिन इज गोइंग टू बी SI इंजिन. आणि नॉकिंग असं म्हणलंय आणि इंजिन मेन्शन नाही केलं तर तुम्ही अज्युम करू शकता की CI इंजिन बद्दल बोलताय. नॉट नेसेसरली, बट तुम्ही अज्युम करायला काही हरकत नाही. बरोबर? पण नॉकिंग इन SI इंजिन असं म्हटलं तरी पण ती काही चुकीचं नाही. ओके? सो आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स व्हॉट वेअर वी हॅव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. सगळ्यांना समजलं का जे काय आपण डिस्कस केलं ते? Is there anybody who has not understood what is knocking in case of CI engine?
तर आपण आता काय करूया, लास्ट पॉइंट, कंबशन, नॉर्मल कंबशन इन सीआय इंजिन आणि एसआय इंजिन पहिल्यांदा एकदा कम्पेअर करूया. ओके, कंबशन, नॉर्मल कंबशन, बरोबर. तर आणि आपण मग आजचं पार्ट संपवूया. तर नॉर्मल कंबशन काय काय असतं एसआय इंजिन आणि सीआय इंजिन बद्दल, म्हणजे आता आपण दोन्हीकडचं कंबशन शिकलो, तर आपण एकदा थोडस कंपॅरिझन करूया. एसआय इंजिनच्या कंबशन कर्व मध्ये, म्हणजे पी टीटा डायग्राम, त्याला पी टीटा डायग्राम म्हणले, कारण इथं पी आहे आणि इथं टीटा अँगल आहे, इथं पी आहे इथं टीटा अँगल आहे, तर याला पी टीटा डायग्राम किंवा प्रेशर क्रँक अँगल डायग्राम किंवा कंबशन कर्व असं काहीही म्हणलं तरी सेमच आहे, बरोबर. ही एसआय इंजिन चा पी टीटा डायग्राम आहे आणि ही सीआय इंजिन साठीचा पी टीटा डायग्राम आहे. इथं काय आहे, इथं 3 स्टेजेस आहेत आणि इथं किती स्टेजेस आहेत, इथं 4 स्टेजेस आहेत. इथं कुठल्या कुठल्या स्टेजेस आहेत, इग्निशन लॅग पिरियड, फ्लेम प्रोपगेशन पिरियड आणि आफ्टर बर्निंग पिरियड. इथं कुठल्या कुठल्या स्टेजेस आहेत, इग्निशन डिले पिरियड, अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज, कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज आणि आफ्टर बर्निंग पिरियड. तर जसं मी तुम्हाला आता डिटोनेशन आणि नॉकिंग बद्दल सांगितलं, तसंच एक इंटरचेंजेबली दुसरा एक शब्द वापरला जातो आणि तो म्हणजे इग्निशन लॅग आणि इग्निशन डिले. तर जनरली इग्निशन लॅग इज विथ रिस्पेक्ट टू एसआय इंजिन and ignition delay is with respect to CI engine. परंतु इग्निशन डिले इन एसआय इंजिन असं म्हणलं तरी फारसं चुकीचं नाही, ती कधी कधी तुम्हाला वापरलेलं कुठे कुठे दिसेल, त्यामुळे कन्फ्युज होता कामा नये. परंतु इग्निशन लॅग हा जनरली एसआय इंजिन साठीच वापरला जातो आणि इग्निशन डिले हा सीआय इंजिन साठीच वापरला जातो. म्हणजे जर इंजिन न कुठल्या टाईपचं इंजिन आहे असं न मेन्शन करता, एसआय किंवा सीआय असं न मेन्शन करता लॅग आणि डिले वापरला असेल, तर लॅग हा वापरला असेल तर ती तुम्ही अज्युम करू शकता की ती एसआय इंजिन बद्दल आहे. म्हणजे फर्स्ट स्टेज ऑफ एसआय इंजिन इज इग्निशन लॅग आणि फर्स्ट स्टेज ऑफ सीआय इंजिन इज इग्निशन डिले, बरोबर. तर कधी कधी रिसर्चर्स थोडं इकडं तिकडं डिले आणि लॅग पिरियड मध्ये इंटरचेंजेबली वापरताना दिसतंय, बरोबर. पण त्याच्यासाठी कन्फ्युज होता कामा नये. इग्निशन लॅग हा शब्द प्युअरली वापरला विदाउट मेन्शनिंग द इंजिन, देन इट इज रिलेटेड टू एसआय इंजिन. इग्निशन डिले असं वापरला तर तो दॅट इज रिलेटेड टू सीआय इंजिन, बरोबर. दोन्हीकडे आफ्टर बर्निंग आहे. एसआय इंजिन मध्ये पण आफ्टर शेवटचं स्टेज आफ्टर बर्निंग आहे, सीआय इंजिन मध्ये पण आफ्टर बर्निंग आहे. मग फरक काय, फरक फक्त सेकंड स्टेज आणि इकडं सेकंड आणि थर्ड स्टेज. इकडं सेकंड स्टेज काय होता, इग्निशन लॅग आणि आफ्टर बर्निंगच्या मध्ये फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज. आणि फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज मध्ये काय होत होतं, एक फ्लेम तयार झाली स्पार्क प्लग पासून आणि ती अशी ट्रॅव्हल होते इनसाइड द कंबशन चेंबर, त्याला आपण फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज असं म्हणालो. काल मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला त्यावेळेला तुम्हाला फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज व्यवस्थित दिसत होते, बरोबर. त्यात तुम्हाला क्लिअरली दिसत होतं की एक फ्लेम स्पार्क प्लग प्लस तयार होऊन अशी बाकीच्या रिजन मध्ये स्प्रेड होते. ओके, सो दॅट वॉज युअर इग्निशन सॉरी फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज. आणि इकडं काय, इकडं मध्ये 2 स्टेजेस आहेत. कुठले कुठले, अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज, सॉरी अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज आणि कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज. 2 पहिल्यांदा अनकंट्रोल्ड आणि त्याच्यानंतर कंट्रोल्ड. अनकंट्रोल्ड नावाप्रमाणे आपल्या हातात नाहीये, तर ती कशावर डिपेंड आहे, फर्स्ट स्टेज वरती, इग्निशन लॅग पिरियड वरती, बरोबर. म्हणजे इग्निशन लॅग पिरियड मध्ये कमी फ्युएल ड्रॉपलेट जर साठले गेले तर अनकंट्रोल्ड कंबशनची इंटेन्सिटी कमी असेल, आणि जर इग्निशन लॅग पिरियड मध्ये जास्त फ्युएल ड्रॉपलेट्स अक्युमुलेट झाले तर अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेजची इंटेन्सिटी जास्त असेल, बरोबर. मग ती अनकंट्रोल्ड स्टेज इंटेन्सिटी कमी किंवा जास्त ही कोण ठरवणार, तर इग्निशन डिले पिरियड ठरवणार. म्हणजे ते आपल्या हातात नाहीये, ऍज अ डिझायनर ते आपल्या हातात नाहीये. परंतु कंट्रोल्ड कंबशन मात्र आपल्या हातात होतं. कंट्रोल्ड कंबशन मध्ये काय होत होतं,
वॉट एव्हर फ्युअल वी आर इंजेक्टिंग दॅट इज गोइंग टू बर्न. जेवढं काही आपण आतमध्ये टाकणार आहे तेवढं बर्न होणार आहे. आपण जास्त टाकलं जास्त बर्न होणार, कमी टाकलं कमी बर्न होणार. सो दॅट वॉज वाय वी कॉल इट ॲज कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज. आपल्या हातात कंट्रोल आहे. जास्त फ्युअल टाकलं जास्त भडकणार, कमी फ्युअल टाकलं कमी भडकणार. बरोबर. भांडणं नारद मुनी असेल तर भांडणं जास्त भडकतात. बरोबर. नारद मुनींची संख्या जास्त असेल तर भांडणं जास्त भडकतात, आणि नारद मुनींची संख्या कमी असेल तर भांडणं कमी भडकतात. इन अ सिमिलर मॅनर, you inject more fuel is going to burn, and the curve is going to be different. You inject less fuel, the curve is going to be different, corresponding to lesser power requirement. So that was the difference between the different stages in SI engine and CI engine. आता कंपॅरिझन करायचं झालं तर इथं होमोजिनियस मिक्सचर सुरुवातीला आपण सिलेंडर मध्ये देत होतो. इथं सुरुवातीला एअर फक्त घेतोय आणि त्यानंतर हेट्रोजिनियस मिक्सचर तयार करतोय. बरोबर. इन केस ऑफ सीआय इंजिन इथं आपण स्पार्क प्लग वॉज यूज टू इग्नाइट द मिक्सचर. इथं एसआय इंजिन मध्ये स्पार्क प्लग वापरतोय मिक्सचर इग्नाइट करायला. आणि सीआय इंजिन मध्ये मग काय होतंय, सीआय इंजिन मध्ये आपण वी आर नॉट युझिंग द स्पार्क प्लग. काय त्याच्याबद्दल काय करतोय, एअरलाच एवढा हॉट करतोय, गरम करतोय, आतमधली एअरच एवढी गरम करतोय, काय करून, कॉम्प्रेस करून, की आतमध्ये टाकलेलं फ्युअल ते बर्न व्हायला पाहिजे. ओके. हॉट एअर इज यूज टू इग्नाइट द फ्युअल ड्रॉपलेट्स इन केस ऑफ सीआय इंजिन्स. आणि एसआय इंजिन मध्ये सिंगल फ्लेम बर्न्स ऑलमोस्ट ऑल द मिक्सचर इनसाइड द कंबशन चेंबर. एकच फ्लेम ट्रॅव्हल होते, burning almost all the mixture inside the combustion chamber. आणि इकडे काय होतंय, every droplet is burning independently in case of CI engines. So I hope everybody understood the difference between the normal combustion in case of SI engine and CI engine. Anybody having any doubt with respect to comparison of normal combustion in case of SI engine and CI engine? दोन्हीच्या कंपॅरिझन मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? So today we have discussed CI engine, different stages of combustion in CI engines, then normal combustion in CI engine, then we discussed abnormal combustion in CI engine, then we discussed what are the different parameters which need to be controlled in order to control the knocking in case of CI engines. And then finally we went on to discuss what is the comparison of normal combustion in case of SI engine and normal combustion in case of CI engine. Anybody having any doubt, please ask. Now the session is open for Voice is not audible, sir.
I hope I am audible. Yes. Yes, sir. Yes, there is a lot of internet issues. No problem. So you can, if you understood everything, whatever we have discussed, please mark your attendance in the. If you have any doubts, please ask the doubts. ज्यांना कोणाला काय डाऊट आहे त्यांनी डाऊट विचारा आणि ज्यांना काय समजलंय सगळं समजलंय जे काय डिस्कस केलं त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स मार्क करून यू मे लिव्ह. So nobody's asking the doubts. Okay, then I hope no doubts are there. If you don't have the doubt, please mark your attendance in the chat box and you may leave. Or if you have doubts, please raise your doubts. ज्यांना डाऊट आहे त्यांनी डाऊट विचारा, नसेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स मार्क करून यू मे लिव्ह. So I think almost everybody has left. Nobody is asking the doubt, so we can stop.